नंबर 1 ते अधीन शब्द आया, तो नंबर 2 किद्दां रहना भला? हाँ जी, परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे थल्ले किद्दां रहो? पंजाबी च पढ़िए। अपने आप नूं परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे थल्ले की करो भला? नीविया करो, है ना। जे खाली आ जाइए तो नीवे ना करिए। हाँ जी, अज बहुत सारे साई जड़े ना ये हत्थां दे थल्ले आए आ, पर इन्हां ने नीविया किया। मसीह उही कहलाया जिन्हां हत्थां दे थल्ले भी आया, तो उन्हें अपने नूं की कीता भला? हालेलुया। एक मसीही बंदे की पहचान इत्थों पता लगती, अगर वो कहता कि मैं ओदे योरावर हत्थां दे हेठां आ, अगर वो कहता तो ओदे कहण दे नाल ये सिद्ध नहीं होवेगा कि वो परमेश्वर दे हत्थां दे हेठ आ। वो परमेश्वर दे हत्थां दे हेठ आ, इस गल तो उसकी पहचान होगी कि वह नीवा है। हालेलुया। तुहानू दाद भी नहीं देनी होंदी है ना, बंदे नूं नहीं, परमेश्वर नूं पता होना चाहिए किथे हालेलुया कहण दी जरूरत है। अधीन की पहचान परमेश्वर के हत्थां दे हेठ आए दी पहचान कित्थों होवेगी? अज लोग अपने आप को रास्तबाज ठहराउण दे लई, अपने आप को सही ठहराउण दे लई वचनां दा सहारा लेंदे आ, पर भुल जांदे आ जिस वचन का सहारा लिया ना असीं अपने आप को सही ठहराउण दे लई, उही वचन सानूं गलत ठहरा रहा। की कर रहे भला? जिस वचन का असीं सहारा लिया ना भी नहीं मैं आह गल कह के इदां कर लूँगा, तो फिर उही वचन की कर रहा भला? उही वचन सानू दोषी भी ठहरा रहा है। किवें? जे मैं कहां असीं सारे कहांगे नहीं जी असीं तो उहदे हत्थां दे हेठ ही हाँ, तो असीं इस हेठता की पहचान की दसदे हैं? अक्सर आप गल्लां करदे हमेशा ही करते हैं, बार बार होंदियां रहणियां रिपीट। कई बार लोग कह देंगे हर बार उही गल्लां करते रहंदे आ, तुसीं वो पूरियां कर लईआं जिहड़ियां दस्सियां सी। हाँ जी, इसे करके बार बार दसते हैं। संतां ने भी इसे करके बार बार, रसूलों ने भी इसे करके बार बार उन्होंने गल्लां नूं दोहराया लिखिया, ताकि चेतावनी दिंदे रहिए, दसदे रहिए, बार बार दोहराउंदे रहिए, ताकि गल्लां लोकां नूं की रहन भला? चेते रहन। हालेलुया। सो परमेश्वर के बलवंत हत्थां दे हेठ आए की पहचान अगर किसी दसे होवे असीं ते हेठां ही हैं जी, तो वह पहचान किद्दां दसदा? देखो जी साडे कोल किसी चीज़ की कोई कमी, पहचान किद्दां दसदा है? बोलो सारे ने, साडे कोल किसी चीज़ की कोई कमी, तो ये तो नास्तिक कोल भी कोई कमी नहीं, तो फिर वो किहदे हत्थां दे हेठ आ? जिहड़ा मजार ते जाके चादर चढ़ाउंदा, जिहड़ा उत्थे नक ते मत्था रगड़दा, ये सब कुछ उहदे कोल भी है, तो फिर वो किहदे हत्थां दे हेठ है जी? बोलो। अगर असी परमेश्वर के हत्थां दे हेठ होण की पहचान ये दसीए भी मेरे को आ सब कुछ है, वचन च शब्द जिहड़ा ना उदा आपां कहीए तो शब्द माड़ा लगदा, पर वचन च तर्जमा करते हुए भी शब्द कंजरी है, किहड़ा भला? हाँ जी, तो उस शब्द नूं हुण असीं इस्तेमाल करते हैं। जिहड़ी चीज़ का असीं दावा करते हैं ना भी असीं उहदे हत्थां दे हेठ हाँ, उहदी पहचान ये आ भी साडे कोल आ सब कुछ आ, तो मैं कहांगा एक कंजरियां दे कोल भी है। किहनां दे कोल? एक कंजरियां दे कोल भी है। तो फिर पहचान किद्दां करांगे?
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਰਿਦਰ ਮਸੀਹੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਸੀਹੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਹਨਤ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ। ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਚਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਭਲਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਰੇ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਜੇ ਅੜੇ ਰਹੀਏ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਕੀ ਵਾਪਰੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਾਉਣੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆ ਕੀ ਜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੰਤ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਠੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ, ਕਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਲਾ? ਕੋਠਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਲਾ? ਆ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ? ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ